आज्ञावह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। आमे केते दिन धरी এই তৈত্তরীয় উপনিষদର ଅଧ୍ୟୟନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦର ସମାପ୍ତି ପରେ ସେହି ଉପନିଷଦର ସାରାଂଶକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଗତ ଥର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଋଷି ଯଜ୍ଞବଲ୍କ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି से परम ज्ञान से परम ब्रह्म को यदि प्राप्त करने को इच्छा करूँ ताहले आमको आमर भूमि को प्रस्तुत करने को पड़ो एवं भूमि प्रस्तुत करने को हेले आमको अक्षर शिक्षा करने को पड़ो एवं शिक्षा द्वारा ही आम निजक प्रस्तुत करिपरिबा निजक तैयारी करिपरिबा जहाँफल आम जड़े ब्रह्मविद हो पार आ जिते पर्यंत ब्रह्मविद न हो पारुछे सेते पर्यंत आम से ब्रह्म को धारण करिपरिबा नाही बा ब्रह्म को प्राप्त करिपरिबा नाही। तेणु से प्रथम अध्याय रे आम निजक किमिति यज्ञ करिबा सेतिपई प्रथम बोली से आलोचना कले जे सेटा होची शिक्षा बोली। से शिक्षा बोली रे प्रथमे हमको कहले जे तुम्हें शिक्षा ग्रहण पाई तुम्हें अक्षर शिक्षा करवा दरकार। अक्षर शिक्षा करिवो, मात्रा शिक्षा करिवो, बल शिक्षा करिवो, इमिति अनेक शिक्षा तुम माने अक्षर शिक्षा ऊपर से गुरुत्व देइचंती। अक्षर शिक्षा परे से भौतिक विद्या अधिविद्या उपरे शिक्षा प्रदान कले। से अधिविद्या आज 5टी अधिविद्या पर आप आलोचना करथिले। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिप्रजम, अधिविद्या और अध्यात्म। यह उपरे गोटे प्रारंभिक ज्ञान हमको प्रदान करथिले। मानुषी मन जहाँ को आधार करी ज्ञान प्राप्त हब से मन को से प्रस्तुत करुछंती एवं मनर ऊर्ध्वरे आउ गोटे दिव्य प्रतिनिधि भाव में आम भितर विद्यमान अछंती। से होचंती मेधाशक्ति। से मेधाशक्ति मन को शांत करी सी आम भितर एक भूमिटे प्रस्तुत करिवो। कि मेधा ही होउची आम भितर जे दिव्य प्रतिनिधि से ही दिव्य प्रतीक। तेणु ऋषि से मेधा पाई मन को शांत करी मेधार जो प्रभु से होचंती इंद्र एवं इंद्र अर्थात से परमात्मा। से परमात्मा को प्रार्थना करिया पई से आह्वान करुचंती। तो मेधा पई प्रार्थना कर। से मेधा ही होउची परमंकर प्रतीक स्वरूप। से ही अमृतर धारक। से मेधा ही शरीर को कर्मठ करिवो, जिह्वा को मधुक्षरी करिवो, आउ आमर कर्ण को अंतस्वर को श्रवण करिवा पई शक्ति प्रदान करिवो। आमर चक्षु को से दिव्य दर्शन पाई सामर्थ्य करिवो। तेणु से मेधा ही आमर जीवनर भूमि। से मेधा को प्राप्त करिया पई शिक्षा प्रदान से करुचंती एवं से मेधा द्वारा जीवनर समस्त विभव को प्राप्त करि हबो एवं से मेधा ही धारक हब। से विद्या को वितरण पाई विद्यालय गुड़िक तैयारी हवा दरकार। तेणु जे मेधा को प्राप्त कर सारा परे से जड़े यथार्थ भाव विद्या को ग्रहण करवा और विद्या को वितरण करने योग्य हो उठिब एवं से विद्या को वितरण करने आग्रही हब एवं विद्यार्थी मानक पई से मध्य आस्पृहा करिवो। से कहिवो विभिन्न जगार विद्यार्थी माने आसंतु से
ଦମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ସମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ପରମଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପରମଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରସାର କରିହେବ ତାହା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଆମର ଭୂମି ହେବ। ସେ ବିଦ୍ୟାର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି ତାହା ଉପରେ ପୁଣି ସେ ପରିଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ବି ଜାଣୁ, ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଜାଣୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହସ୍ତର, ଏବଂ ସେ ମୋହ ହିଁ ସମସ୍ତର ମିଳନର ସ୍ଥଳ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର, ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁଠି ବିଭାଜନ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋହ ଉପରେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଯେ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱର ଜଗତ। এই ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ ବିଭାଜନ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଭୂମି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଭୂମି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପରମ ଭୂମି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋହ। ସେ ମୋହ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଣେ ମୋହ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହ, ଯେମିତି ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ସମସ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମୋହର ଭୂମି ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ମୋହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବେଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକକ୍ଷରୀ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍, ଆଉ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ। ଏସବୁ ଅନ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଓଁକାର ଏସବୁ ସହିତ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ବା ଗୋଟିଏ ଏକ ମୋହ ଜଗତରୁ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋହ ହିଁ ମିଳନର ସ୍ଥଳ, ସେଇଠି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର। ସେଇଠି ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋହସ୍ତର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋହସ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ମୋହସ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ଆକାଶ, ତୋ ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ହୃଦୟଟେ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ଅମୃତମୟ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ହିରଣମୟ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରୁଲତାର ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମଜନୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ହୃଦୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜନୀ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ରଟେ ରହିଛି, ତୁମେ ତାହାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅ। ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋହ ଜଗତର ବିଚରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ମୋହ ଜଗତରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଝରି ଆସିବ। ଏବଂ ସେଇ ତା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ମହସ୍ତର ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯେତେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ବା ନିଜ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ରାଟ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଇଠି ହିଁ ତୁମର ମନସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ବାକ୍ସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଚକ୍ଷୁଷ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ତୋତ୍ରପତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନପତି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ମହସ୍ତର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ତୁମକୁ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ହେବ।
এই ଏକାତ୍ମତା ହେବ କେମିତି ନା ଏକାତ୍ମ ସହିତ ତୁମେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସେଠି କେବଳ ସିଏ ଓଂ ହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମିଳନ ଘଟିବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଋଷି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଆଚରିତ କର୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ବି କର, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କର, ଅତିଥି ସେବା କର, ସଂସାର ଆଚରଣ କର, ଯାହା ବି କିଛି ନୈତିକ କର୍ମ କରୁଛ କରନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, କେବେ ବି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରୁ ବିରତ ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଂ ବଦଃ ଧର୍ମଂ ଚରଃ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନ ପ୍ରମୋଦଃ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରୁ କେବେ ବି ବିରତ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହିଁ କରୁଥିବ। ଏହାପରେ ଶେଷରେ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅତିଥି ଦେବ ହବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହବ, ପିତୃଦେବ ହବ, ମାତୃଦେବ ହବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦାନ କର, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦାନ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଦେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷକୁ ଦିଅ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ, କେବେ ବି ଅଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଦାନ କରୁଛ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦିଅ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦିଅ ଏବଂ ଦାନ କଲାବେଳେ ତୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୟଭାବ ରହିବ, ଭୟର ସହିତ ତୁମେ ଦାନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ର ହୁଅ, ନମ୍ରତାର ସହ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଏଇ କଥା ସହିତ ଅନେକ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାବଳୀରେ ଏତିକି କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାବଳୀ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଭୂମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଜୀବନର ଭୂମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ, ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କଲେ ସେହି ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ, ପରମଙ୍କର ଆଲୋକକୁ, ପରମଙ୍କର ଊର୍ଜାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଲ୍ଲୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଆପ୍ନୋତି ପରମ ତଦେଶାଭିକ୍ତା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଭାଇ କହିବେ। ନା ନା ଏ ଅନ୍ତ ଭାଇକୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ ବା ଟିକେ ଇଏ କଣ କରିଦିଅ, ସେ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଆପ୍ନୋତି ପରମ, ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ହିଁ କେବଳ ସେ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଏକାତ୍ମତା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଅବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭୂମିର ଭିତରେ ଯିଏ ବିଭାଜନ କରିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଭୂମିରୁ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ନାନ କରେଇଛି, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଆପ୍ନୋତି ପରମ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନନ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନମ୍, ସେ ଅନନ୍ତମ୍। ଯଦି ବା ଏତେ ଟ୍ରିନିଟି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସତ୍ୟ ଗୋଟେ, ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ, ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ,
କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ଅନନ୍ତ। ଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେକୁ ବି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ ତାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ। ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଅନନ୍ତତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ପରିଚୟ। ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅନନ୍ତ ହିଁ ଅନନ୍ତରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଜନ ଘଟିଛି। ଏଇ ସେଇ ଅନନ୍ତ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ନା ସେ ରହନ୍ତି ନିହିତ ଗୁହାୟାମ ପରମେ ବ୍ୟମନ୍। ସେ ରହିଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅର ପରମ ବ୍ୟମନ୍ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆଲୋଚନାଟି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଭିତରେ ହୃଦୟ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇ ପରମଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମନା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଉ ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ସେ ହିଁ ବିସ୍ତାର। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନନ୍ତ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଯେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆଗ ଥର, ସେଇଥିରୁ ହିଁ କେମିତି ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରୁ ବା ଅନନ୍ତ ସ୍ତରରୁ ଯେଥିରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇକରି ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୂପଗ୍ରହ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇକରି ଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଆଉ କାଳ ଭିତରେ, ଦେଶ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ରୂପରେ ଆକାଶ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରଥମ ରୂପ ହେଉଛି ଆକାଶ ଏବଂ ସେ ଆକାଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବାୟୁ। ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ, ବାୟୁର ଅଗ୍ନି, ସେ ବାୟୁରୁ ସେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପୁଣି ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନୁୟାପ, ଅଗ୍ନିରୁ ଆପ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ଏବଂ ସେଇ ଆପ ବା ଅଭ୍ୟ ସେ ପାଣିରୁ ଜଡ଼ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ରୂପରେ ସେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବ୍ୟା ଔଷଧୟ, ସେ ପୃଥିବୀରୁ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଲତା ଏହି ରୂପରେ ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଔଷଧୟ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସେ ଅନ୍ନ ରୂପରେ ଅନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ, ଏଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛ ଏଠି ଯେ ଅନ୍ନମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଅନ୍ନମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହିଁ ନିଜେ ପରମ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାଶ ରୂପରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଆପ, ଆପରୁ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀରୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଔଷଧୟ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ନ। এই ଅନ୍ନମୟ ଜଗତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତରଣ ରୂପ ଏବଂ ସେଇ ଅବତରଣ ରୂପରେ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଲିରେ, ଯେ ସେ ଅନ୍ନମୟ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ନର ସମୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ଏ ଜଗତ ଯାହା ଅନ୍ନମୟ ଜଗତ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଅନ୍ନମୟ ଜଗତରୁ ପୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅବତରଣ କଲେ ପୁଣି ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅନ୍ନମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତରଣ କଲେ ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ, ବାୟୁର ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ଆପ, ଆପ ପୃଥିବୀ
ପୃଥିବୀ ଔଷଧୀଷୁ ବନସ୍ପତିଷୁ ଏବଂ ଅନ୍ନମୟ ରୂପରେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆରୋହଣ କରିବେ ସେହି ରୂପରେ ଆରୋହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆରୋହଣଟି ପୁଣି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରହୁଛି। ସେ ଭୂତ ରୂପରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସତ୍ତା ରୂପରେ ସେ ଯିବେ। ସେ ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତାଟି ପରିଣତ ହେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ନା ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆପାନ ବାୟୁ, ବ୍ୟାନ ବାୟୁ, ଉଦାନ ବାୟୁ, ସମାନ ବାୟୁ ଏମାନଙ୍କର ରୂପ ଭାବରେ ଏଠି ବିଚରଣ କଲା। ବିଚରଣ କଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ହେଇ ଉଠିଲା। ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋମୟ ପୁରୁଷ। ସେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ହିଁ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ପ୍ରାଣମୟ, ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଅନ୍ନମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନୋମୟ ରହିଛନ୍ତି, ମନୋମୟ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷାକାର ରୂପ ସେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ବେଦ ବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ଜଗତ ବା ଜ୍ଞାନର ଜଗତ ବିଚରଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଯଜୁର୍ବେଦ ତାର ଶିର ହେଲା, ଋଗ୍ବେଦ ହେଲା ତା ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ, ସାମବେଦ ହେଲା ତା ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ ଏବଂ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ସେ ବିଚରଣ କଲେ। ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତାର ଜଗତ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜ୍ଞାନର ଜଗତ ଗୋଟେ, ବୋଧିର ଜଗତ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ମୋର କାମ କ'ଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯତୋ ବାଚା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପାଉନାହିଁ ସେ ତାର ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ବାକ୍, ସେ ବାକ୍ ସହିତ ସେ ଫେରି ଯାଉଛି। କେଉଁଠିକି ଫେରି ଯାଉଛି ନା ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମଣ ବିଦ୍ୱାନ୍। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାକୁ, କିଏ ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହିକିରି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ବା ଆତ୍ମା ରୂପରେ କିଏ ରହିଛି ମୋତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ଏଇ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ସେ ଖୋଜୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପରେ ଥିଲି, ପୁଣି ପ୍ରାଣମୟ ରୂପକୁ ଆସିଲି, ପୁଣି ପ୍ରାଣମୟ ରୂପରୁ ମନୋମୟ ରୂପକୁ ଆସିଲି। କିଏ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛି ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରାଣମୟ ଏବଂ ମନୋମୟ ଜଗତର ଆରପାରିରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଭିତରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋତମ୍, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହତ୍। ଆଉ ସେଇଠି ହେଉଛି ମୋହ ପୁଚ୍ଛଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତ, ଏ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ ହେଉଛି ମୋହର ଜଗତ। ସେଇଠୁ ହିଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି ଅନ୍ନ ରୂପରେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନର ଆତ୍ମା, ମନୋମୟ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା। ସେଇ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷ ମନୋମୟ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଥିଲେ, ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ହିଁ ଏ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ଏବଂ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟମ୍ ଋତମ୍ ବୃହତ୍ର ଜଗତ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ମହଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ସତ୍ୟମ୍ ଋତମ୍ ବୃହତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକାତ୍ମ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସେ ତାର ସେ ଆନନ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷର ପଶ୍ଚାତରେ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ସତ୍ୟମ୍ ଋତମ୍ ବୃହତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ବା ପରମାନନ୍ଦକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସର୍ବକାମାନସ୍ନୁତେ ଇତି, ସମସ୍ତ କାମନାର ଜଗତ ବା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଜଗତ, ସମସ୍ତ ରସର ଜଗତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଜଗତ। ସେଇଠି ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଠି କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଥାଏ, ସେଠି କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଥାଏ, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରମୋଦ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ଏକାତ୍ମତାର ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମା ଥାଏ, ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ବିଭେଦ ନଥାଏ। ସେଠି କେବଳ ଆତ୍ମରୂପ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଂ ରୂପଂ ଆନନ୍ଦଂ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଂ ପୁଚ୍ଛଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେଠି କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଜଗତ, ସେଠି ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁମୟ ଜଗତରୁ ସେଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ବିଭେଦ ନଥାଏ ଏବଂ ସେଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ସେଠି ହିଁ ଅମୃତମୟ ବା ଅମରତ୍ୱ ପୁରୁଷ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ସେମିତି ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସେ ଯେମିତି ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆକାଶାତ ବାୟୁ, ବାୟୁର ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ଆପ, ଆପ ପୃଥିବ୍ୟାଂ, ପୃଥିବୀ ଔଷଧୀଷୁ ବନସ୍ପତିଷୁ। ସେ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷରୁ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ, ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷରୁ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ, ମନୋମୟ ପୁରୁଷରୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହିଁ ସବୁକିଛିର ଧ୍ୟେୟ, ସବୁକିଛିର ମୂଳ ବା ସେଇଠି ହିଁ ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଛି। ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ବହୁ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନିଜେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ, ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ସଜ୍ଜାୟ ଅସତ୍ ରୂପରେ ସେଠି ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ନଥିଲା, କୌଣସି ରୂପ ନଥିଲା, ସେ ଅସଦ୍ ରୂପରେ ସେଇଠି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟମ୍ ସେ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତତୋ ବୈ ସଜ୍ଜାୟତେ, ସେ ନିଜେ ସତ୍ ବା ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତଦାତ୍ମାଂ ସ୍ୱୟଂ କୁରୁତେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ, ସେ ନିଜକୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜଗତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ସେ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଜଗତ ରୂପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସମ୍ଭୂତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସିଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ, ସେ ସମ୍ଭୂତି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରହିଲା। ସେ ନିଜେ ଏ ଜଗତ ସହିତ ଆସିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆସିଲେ ନା ରସ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦୀ ରସ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଏଠି କର୍ମ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରୁ ଗୋଟେ ରସ ପାଉଛେ। ସେ ରସଟା କିଏ? ଏଟା ରସ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ। ସେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ରସ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେହି ବି ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ହଉ ହଉ ସେ ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ରସ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ସେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି ସେ ଆନନ୍ଦୀ ଭବତି, ରସଂ ହେବାୟଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଆନନ୍ଦୀ ଭବତି। ସେ ରସ ରୂପରେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ରସର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ରସ ବୈଶ ବୋଲି ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବୋଲିଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବଲ୍ଲୀ যেটা ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଲ୍ଲୀ। ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ କେମିତି ଭୃଗୁ ସେଇ କେମିତି
से अन्नमय पुरुषरू प्राणमय पुरुष, प्राणमय पुरुषरू मनमय पुरुष एवं मनमय पुरुष विज्ञानमय पुरुष, तापर आनंदमय पुरुष को से प्राप्त करुछंती। ताहार उपरे सुंदर भागे व्याख्यान रही जे जड़े ऋषि थिले, तांको ऋषि होउछिति वरुण, तांकर जड़े पुत्र थिला तांका नाम भृगु, एवं भृगु मध्य गोटे निष्ठापर बा ब्रह्मनिष्ठ। से बहुत दिन अध्ययन अध्यापना करुनथिले, किंतु हठात दिने तांका भीतर जिज्ञासा आसिला। से बापा को किसी प्रश्न नहीं कि पाखक गले एवं पचारे जे ब्रह्म कौन एवं ब्रह्म को किमिति प्राप्त करी हब। सेतेबेले ऋषि कहउचंती जे ताहा तुमे देखुच ए सबु किछि ब्रह्म, तुमे जे कथा कहउच ब्रह्म, तुमे खाउच ब्रह्म, सबु किछि ब्रह्म। आ से ब्रह्म को उपलब्धि करी हब यदि तुमे तपस्या कर। तापर यही कथा शुणु शुणु भृगु चलीगले निभृत अडुआल को, अर्थात निज अंतरात्मा भीतर को, एवं से देखुंत एवं प्राप्त करुँच जे अन्नमय ब्रह्म। तापर से कहते जे अन्न ही ब्रह्म, अन्न छड़ा अन्नरु समस्ते जात होउचंती, अन्नर समस्ते पालन होउचंती, मृत्यु पर अन्न भीतर समस्ते प्रवेश करि जाउचंती, अन्नर अन्नरे परिणत हो जाउचंती। तथापि से कहते ना, ये अन्न भितर किए गोटे अच्छी आयुष रूप से अन्न को बंचई रखी सी किए। तो सी कहते जो तपस्या द्वारा, तपस ही ब्रह्म, तपस्या द्वारा तुम्हें प्राप्त कर। तापर सी पुणी तपस्या कले, सी पाइले प्राण ही ब्रह्म। प्राण ब्रह्म पाइला पर से देखुंत जे प्राण द्वारा मनीष जन्म होती, प्राण रे बंचुची, प्राण द्वारा से विलीन हो जाउची प्राण भितर। एवं तथापि से कहते जे ये प्राण खाली जीवन नुहे, ये जीवन सहित गोटे चिंता एवं ज्ञानर राज्य रही सी किए। ही तपस्या द्वारा तुम्हें जापर। पुणी से तपस्या करिसंती, सी पाउचंती मनमय पुरुषों को, एवं मन ही ब्रह्म बोली सी आसी कहउचंती। तापरे मनमय भितरे आउ गोटे पुणी तपस्या करिसंती, पाइछंती सी आत्मा, सी विज्ञान, सी विज्ञान ही ब्रह्म बोली सी माने देखिछंती, प्राप्त करिसंती। एवं विज्ञान परे विज्ञानर आत्मा आनंद को से प्राप्त करिसंती। एवं आसी कहउचंती जे आनंद ही ब्रह्म। एवं एटी आउ प्रश्न किसी आसी ना। तापरे ऋषि निज तरफरु से कहउचंती यही जो विज्ञान, ये जो चरम स्थिति तुम्हें देखिल, ये चरम स्थिति सिना तो प्राप्त कल, किंतु ये चरम स्थिति थिले कौटी, ये थिले अन्न भितरे। तेणु अन्न ही ब्रह्म। तेणु अन्न को केबे भी तुम्हें त्याग करिब नाही। अन्नम न परिचख्यते, अन्न को केबे तुम्हें त्याग, अन्नम न निंदात, अन्न को तुम्हें निंदा करिब नाही। एवं अन्न को वितरण करिब, अन्न बहु कुर्वती कुर्वित, तुम्हें अन्न को बढ़ेब, अन्न द्वारा सेवा करिब, अन्न ही सबु किछि। तापर अन्न उपरे सुंदर भाव से आलोचना करिसंती। एही प्रकार रे आमे उपनिषदटी आलोचना करिथिलु। जेते जेते उपनिषद भीतर को प्रवेश करिबा, ता भीतर अनेक ऋषिंकर जो थॉट्स, ऋषिंकर जो प्राप्तिर जो धारा, ताको आमे प्राप्त करि परिबा एवं निज जीवन को तैयारी करि परिबा। ए कथा जे आमे आलोचना कले। रब भाई आपण आलोचना टी आरंभ करंतु। रब भाई रवि भाई हाँ, कौन आलोचना करी पूरा मूल शेष पर्यंत पढ़िले, तापर तार निर्यास तुम थोइल।